السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں آپ کے سامنے مفتی طارق مسعود صاحب، جو کہ مسلک احناف سے تعلق رکھتے ہیں، دیوبندی ہیں، اور وہ مقلد ہیں اور لوگوں کو مقلدیت کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو تقلید کرنے کا حکم دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اطاعت، اتباع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ صاحب لوگ جو احناف ہیں، یہ تمام عوام کو مقلد بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہی کی زبانی میں آپ کو سنواتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید چھوڑ کر کے ان کی تقلید کرنے لگیں گے۔ سنیے انہی کی زبانی۔ طرح جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو ان کے علم کے مقابلے میں ہم کیا ہوں گے؟ زیرو۔ تو ہم اس وقت امام ابو حنیفہ کی تقلید چھوڑ کے کس کی تقلید شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کی۔ تو پہلے بھی مقلد تھے، بعد میں مقلد رہیں گے۔ پہلے ایک مجتہد کی کر رہے تھے، جب اس سے افضل آ گیا تو اس کو بولو بھائی چھوڑ دیں گے۔ مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس وقت آپ نے علمی کتابی کی تقریریں شروع کر دی اور حضرت عیسیٰ کے فتوے کی تقلید نہیں کی آپ نے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے آپ کے، میں علمی کتابی ہوں، میں کسی کو فالو بولو بھائی نہیں کرتا، تو پھر آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو امت کو مسائل میں ان کی تقلید بولو نا کرنی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم عوام کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ مجتہد کی تقلید کرے گی عوام، نہیں کرے گی تو پھر۔ میرے عزیز دوستوں بھائیوں، آپ نے سنا، یہ ہیں حنفی دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر نازل کرے گا، اتارے گا، تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کو چھوڑ کر کے ان کی تقلید کریں گے، اور عوام کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے تقلید کرنے کے سوا، وہ بھی ان کی تقلید کرے گی۔ بتائیے، ان کو تقلید سے اتنی محبت ہے کہ یہ خود تو مقلد ہیں، عوام کو بھی مقلدیت کی دعوت دے رہے ہیں، عوام کو بھی مقلد بنانے میں تلے ہوئے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اتباع اور اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر تقلید کرنا اچھا کام ہوتا، تقلید کرنا بہترین عمل ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی تقلید کا لفظ قرآن کے اندر نازل کرتا۔ اگر تقلید کے الفاظ اچھے ہوتے، تقلید کرنا اچھی بات ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر فرماتے، تقلید کرنے کا حکم دیتے۔ لیکن تقلید چونکہ بہت ہی بری چیز ہے، اس لیے تقلید کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی حکم نہیں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تقلید بہت ہی بری چیز ہے، اور جو لوگ اطاعت اور اتباع کو چھوڑ کر کے تقلید پر زور دیتے ہیں، عوام کو جاہل بنانے میں لگے ہیں، خود تو جاہل ہیں اور عوام کو بھی جاہلیت کی دعوت دیتے ہیں، ان کو بھی جاہل بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن
افسوس کریں گے. کافر تو کافر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع نہیں کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے, یہ بھی منکر ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے. اور اسی طرح سے یہ بھی منکر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع نہیں کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے. یہ لوگ بھی اسی زمرے میں آئیں گے. اور انہوں نے بھی, ان کا بھی نام عبداللہ عبد الرحمن بھلے ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ بھی انہی کٹگھرے میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے. قیامت کے دن یہ لوگ افسوس کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا کہ ہم نے تو قرآن کے اندر یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگ اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا. تم لوگوں نے تقلید کے الفاظ کیوں نکالے؟ کیا اطاعت اور اتباع سے بہتر تقلید کے الفاظ تھے جو عوام کے اندر تم نے اس کا ایڈورٹائز کیا, پرچار کیا, اس پر لگایا؟ وہاں پر یہ جواب کیا دیں گے مقلد حضرات؟ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ایسے لوگ قیامت کے دن افسوس کریں گے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تھے. جب ایسے مفتیوں کو, ایسے بڑوں کو, ایسے بزرگوں کو اور ان گمراہ لوگوں کو جب اکٹھا کرے گا, جمع کرے گا, جب انہیں سزا دے گا, تو یہ گمراہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 66 سے 68 تک میں یہ بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے, حسرت و افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کیے ہوتے. یہ مقلد, یہ تقلید کرنے والے, یہ اللہ کی اطاعت اور اتباع کے الفاظ سے نفرت کرنے والے, یہ لوگ بھی وہاں پر حسرت و ندامت کے ساتھ, افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے دنیا کے اندر. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ کہیں گے, وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا سَبِيلًا. یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ اے ہمارے رب, ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا. یہ مقلد حضرات بھی کہیں گے کہ اے ہمارے رب, ان بڑے بڑے مفتیوں نے, ان بڑے بڑے مولویوں نے, ان بڑے بڑے عالموں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. ہم کاش کی اللہ کی اطاعت کیے ہوتے, رسول کی اطاعت کیے ہوتے. وہاں پر افسوس کریں گے یہ مقلد حضرات اور یہ کافر مشرک حضرات. تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں, وہاں افسوس کرنے سے پہلے آپ اس دنیا میں اطاعت اللہ اور اطاعت رسول, آپ اس پر آ جائیں, اس راستے پر آ جائیں جو کہ صراط مستقیم ہے, یہ سیدھا راستہ ہے. اور یہ مقلدیت, یہ تقلید کا جو راستہ ہے, یہ گمراہیت کا راستہ ہے. اسی طرح سے یہ لوگ قیامت کے دن افسوس کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بڑوں کے, اپنے ان مفتیوں, اپنے ان مولویوں کے جو انہوں نے گمراہ کیا ہے, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے. کیا کہیں گے؟ ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. یا رب, تو انہیں دگنوں
इन्हें तू दुगना अजाब दे और उन पर बहुत बड़ी लानत नाजिल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला, इन्होंने दुनिया के अंदर तो हमें गुमराह कर दिया, तूने तो हुक्म दिया था इताअत करने का और इत्तिबा करने का, इन्होंने तेरे इस अल्फाज को बदल करके लोगों पर जोर दिया कि लोगों तकलीद करो, फलां की तकलीद करो, फलां की तकलीद करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो इन्होंने हमें गुमराह किया। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, इन्हें तू दुगना अजाब दे और इनके ऊपर लानत फरमा। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इत्तिबा और इताअत को छोड़ करके तकलीद न करें। तकलीद जाहिलियत का रास्ता है। तकलीद ये हिदायत वाला रास्ता नहीं है। अगर ये हिदायत वाला रास्ता होता तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इसका हुक्म देता, इसके अल्फाज को कुरान में जमा करता, लेकिन ये तकलीद का लफ्ज कुरान में आपको नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इताअत करने वालों को जन्नत की जमानत दी है, जन्नत का सर्टिफिकेट दिया है। तकलीद करने वालों को जन्नत की जमानत नहीं दी है, तकलीद करने वालों को जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं दिया है। जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 7280 है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, क़ालू या रसूलल्लाह व मन अबा, क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इनकार कौन करेगा? फरमाया, मन अतानी दखल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन असानी फ़क़द अबा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने गोया कि जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तो इस हदीस से भी पता चलता है कि इताअत करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जन्नत में दाखिल होंगे, और जो इताअत से इनकार करेंगे वो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो बल्कि जन्नत में जाने से इनकार करने वाले हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इताअत को लाजिम पकड़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमन युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, सूरह निसा आयत नंबर 80 में, कि जिसने रसूल की इताअत की गोया कि उसने अल्लाह की इताअत की। जिसने रसूल की बात मानी गोया कि उसने अल्लाह की बात मानी। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इताअत और इत्तिबा को लाजिम पकड़ें और तकलीद से दूर रहें, तकलीद को तर्क कर दें, तकलीद को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि तकलीद गुमराहियत की जड़ है, और इस पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि मुक़ल्लिद जो होता है वो मुतलक जाहिल होता है। लिहाजा आप लोग जाहिल न बने, मुसलमान जाहिल नहीं होता है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ता है समझ करके, वो जाहिल नहीं होता है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर ये नहीं फरमाया कि जो मेरी तकलीद करेगा वो जन्नत में जाएगा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अतानी दखल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। तो यहां पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इताअत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तकलीद का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया है। इसी तरह से तकलीद अच्छी चीज नहीं है, तकलीद से इनके इमाम ने भी रोका है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी रोका है। जैसा कि आप देख सकते हैं नूरुल अनवार सफा नंबर 219 में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं किसी ताबई की तकलीद नहीं करता, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है। यानी इंसान खताकार होता है, उससे भी लर्जिशें होती हैं, उससे भूल चुक होती हैं। तो कहते हैं ला यसह तकलीदहुम, और उनकी तकलीद सही नहीं है, इंसानों की तकलीद सही नहीं है। और ये हनफी हजरात जो अपने आप को कहते हैं कि हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं, हम उनके मुकल्लिद हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं किसी ताबई की तकलीद नहीं करता, और तकलीद करना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये तकलीद पर जोर दिए हुए हैं। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये मानने वाले हैं, सिर्फ जुबानी। देखिए इनका दावा क्या है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मना करते हैं तकलीद करने से, और फरमाते हैं ला तुकल्लिदु दीनकुमुर रिजाल, अपने दीन में लोगों की तकलीद न करो।
सुनन अल-कुबरा अल-बहकी के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 16 पर और हदीस नंबर 2236 पर, और इसकी सनद सही है। बताइए, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु भी तकलीद करने से मना करते हैं कि लोगों दीन में किसी की तकलीद न करो, और ये कहते हैं आवाम के पास तकलीद करने का कोई चारा, तकलीद के सिवा कोई चारा ही नहीं है। तो अपने इस तरह से लोगों को मुकल्लिद बना रहे हैं अपना, और ईसा अलैहिस्सलाम का मुकल्लिद बना रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनकी इताअत करेंगे, उनकी फरमाबरदारी करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती बनकर के आएंगे, कोई अलग से कुरान हदीस लेकर के नहीं आएंगे, बल्कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन छोड़कर गए हैं उसी दीन की इत्तबा करेंगे, उसी की पैरवी करेंगे, उसी के मुताबिक लोगों को अहकाम बताएंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तबा और इताअत करने में क्या तकलीफ है? क्यों उनकी तकलीद करने की बात कर रहे हो, क्यों उनका मुकल्लिद बना रहे हो लोगों को? तो मेरा जिस दोस्तों और भाइयों, ये गुमराहियत की दावत है, और ऐसे मुफ्तियों, ऐसे मौलवियों की पकड़ होगी क़यामत के दिन, और ऐसे लोगों के पीछे चलने वाले इनके खिलाफ अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, इन्होंने हमें गुमराह किया है, इन्होंने इताअत और इत्तिबा को छोड़ करके और इस तरह से हमें तकलीद के रास्ते पर डाला है और तकलीद करने का हुक्म दिया है, इन्हें तू दुगना अज़ाब दे और इनके ऊपर लानत फरमा। इसी तरह से मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आलिम की अपने दीन में तकलीद न करो। जैसा कि आप देख सकते हैं किताबुल ज़ुहद के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 299 पर, 299 से 300 पर देख सकते हैं, और हदीस नंबर 71 पर, और इसकी भी सनद हसन है। तो इससे पता चलता है मेरे जिस दोस्तों और भाइयों कि तकलीद अच्छी चीज नहीं है, बल्कि तकलीद ये गुमराहियत की जड़ है, ये गुमराहियत का रास्ता है। इस तकलीद के अल्फाज को अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पसंद नहीं किया है। इसी तरह से मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसको पसंद नहीं किया है, बल्कि लोगों को मना किया है, और इस पर इजमा भी है। किसी सहाबा ने इनके खिलाफ ये नहीं कहा कि तकलीद अच्छी चीज है, आप क्यों इसको कह रहे हैं लोगों से कि तकलीद ना करो, तकलीद ना करो, बल्कि ये तकलीद पर इजमा है कि ये तकलीद गुमराहियत की जड़ है, ये तकलीद गुमराहियत का रास्ता है, हिदायत का रास्ता, सिराते मुस्तकीम का रास्ता, सीधा रास्ता, ये इताअत और इत्तिबा है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। इसलिए इताअत और इत्तिबा करें, तकलीद न करें। तकलीद करेंगे तो इन मुफ्तियों के साथ भी आप जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर ये तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया है, तमाम ईमान वालों को हुक्म दिया है, इत्तबियू मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम व ला तत्तबियू मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून, कि इताअत करो उसकी जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई है, और अपने मनगढ़ंत सरपरस्तों, मनगढ़ंत इन बुजुर्गों, इन मौलवियों के पीछे न चलो, इनकी पैरवी न करो। जैसा कि आप देख सकते हैं सूरह अल-आराफ आयत नंबर 3 में, इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन शरीयत नाजिल की है, कुरान और हदीस, इसकी इत्तबा और पैरवी करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा किसी चीज की इत्तबा और पैरवी करने का हुक्म नहीं दिया है। और जो ये मौलवी मुफ्ती लोगों को तकलीद पर लगा रहे हैं, लोगों को मुकल्लिद बना रहे हैं, लोगों को भी चाहिए कि इनके जो पट्टे गले में डाले हुए हैं, इन पट्टों को निकाल करके फेंकें और अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को लाजिम पकड़ें, उसी पर डट जाएं, उसी को मजबूती से पकड़ें, तभी कामयाब हो सकते हैं इस दुनिया में, और मरने के बाद भी वहां पर आप निजात पा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि